پارٹ 57۔ دریائے سندھ کے کنارے کنارے اس سفر کے آخری مرحلے میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ہمیں عبدالعزیز مل گئے۔ ہوا یہ کہ ہم میرپور ساکھروں میں رکے اور وہاں کی بلدیہ کے دفتر میں گئے تاکہ علاقے کے حکام سے کچھ مدد کچھ مشورہ لیں۔ عبدالعزیز وہیں بیٹھے تھے، جواں سال، علم کے ساتھ ساتھ فکر کے بھی مالک، علاقے کے باشندوں کے دکھ درد میں شریک اور بڑے سرگرم سوشل ورکر۔ سچی بات یہ ہے کہ نوجوان سوشل ورکر مل کر میرپور ساکھروں کے علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں تاکہ ان غریب ہاریوں کی سماجی حالت بہتر بنائی جائے جو ان زمینوں کو پانی سے زیادہ اپنے پسینے سے سیراب کرتے ہیں۔ عبدالعزیز نے پیشکش کی کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے اور ہماری رہنمائی کر کے ہمیں کھارو چھان لے چلیں گے، جہاں دریائے سندھ کی جو واحد شاخ بچی ہے وہ سمندر میں گرتی ہے۔ کہنے لگے کہ وہ ہمیں دکھائیں گے کہ میٹھے پانی کی کمزور سی دھار کڑوے سمندر کی طوفانی موجوں سے کیسے ٹکر لے رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے ہماری جیپ کھارو چھان کی طرف دوڑنے لگی۔ کچھ دور پکی سڑک ساتھ چلی، پھر کچی سڑک آ گئی، آخر میں وہ بھی ختم ہوئی اور موٹر گاڑیوں کے پہیوں کے نشان رہ گئے۔ ہر طرف سپاٹ میدانوں میں کیلے کے 2-2 فٹ اونچے بے شمار درخت کھڑے تھے۔ کھارو چھان تو نہیں آیا، البتہ سر پر منڈلاتے ہوئے کالے بادل آ گئے۔ ذرا دیر پہلے سمندر سے اٹھے ہوئے اور پانی سے لدے ہوئے نئے نئے بادل، اور وہ بھی اتنے نیچے کہ آپ پنجوں پر بلند ہو کر ہاتھ اٹھائیں تو بیچ کی انگلی انہیں چھو لے۔ اوپر تیزی سے اڑے چلے جانے والے بادلوں کو اور نیچے پچھلی بارش کی کیچڑ کو دیکھ کر میں نے کہا کہ اگر یہ گھٹا برس گئی تو کیا ہوگا؟ جیپ کے سارے مسافر چلائے، خدا نہ کرے۔ تب پتہ چلا کہ اگر بادل برسے تو یہ ساری زمین گارا بن جائے گی، پہیے اس میں دھس جائیں گے۔ ایسی صورت میں بیل منگوائے جاتے ہیں جو کیچڑ میں اپنے کھر گاڑ گاڑ کر گاڑیوں کو کھینچتے ہیں، تب کہیں نجات ملتی ہے۔ کھارو چھان اب زیادہ دور نہیں تھا، ادھر سے مچھیروں کی پک اپ گاڑیاں چلی آ رہی تھیں۔ عین اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ یہ بارش تو اب برسا ہی چاہتی ہے، خیریت اسی میں ہے کہ جدھر سے آئے ہیں ادھر لوٹ جائیں۔ دریا کے سمندر میں گرنے کا نظارہ میری قسمت میں نہ تھا۔ گاڑی لوٹ گئی۔ جو جو سمندر دور ہوتا گیا بادل اونچے ہوتے گئے، یہاں تک کہ بارش کا خطرہ ٹل گیا۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف نئی فصلیں سینہ تانے کھڑی ہیں اور بہت سے ہاری، بہت سے کسان کمر دوہری کیے، دیر سے جھکے، ان کی یوں نگہداشت کر رہے ہیں جیسے فصل نہ ہو بچہ ہو اور ہاری نہ ہو ماں ہو۔ ہم سب جیپ سے اترے اور طے کیا کہ ان کسانوں سے باتیں کی جائیں۔ اب میں عبدالعزیز سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ علاقہ کیسا ہے، اس کے ساتھ دریا کا سلوک کیسا ہے اور اس کی موجیں غریب ہاریوں کے ساتھ کیسے پیش آتی ہیں، اور ان سادہ لوح لوگوں کے ذہن اور فکر پر وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا، عبدالعزیز صاحب یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ مورشڈائی ہے، اور 8 مہینے پہلے اسی اگست میں دریا کا پانی اس کو رونتا چلا گیا، اور پوری جو آپ دیکھ رہے ہیں بنانا کی کراپس یا چیکو ہے یا ناریل ہے یا جتنے گاؤں بستی ہنستے کھلتے چہرے ہیں، رات کے اندھیرے میں جب یہ دریا موئزن ہوا تو یہ پوری وسیع علاقہ جو ہے یہ پانی کے اندر آ گیا اور یہاں کچھ نہیں رہا۔ اور اصل اگر دریا کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ دریا کے کلندری شاخ کے نزدیک ہے، اور اسی طرح یہ دریا اپنا جب بھی مستی، حالانکہ انسان نے اس کو بند کیا ہے، لیکن جب اس میں مستی آتی ہے تو یہ ساری چیز کو رونتا چلا جاتا ہے، اور یہ جو روندنا ہے وہی ان علاقے کے لوگوں کی اور یہاں کی مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں، ان کا مزاج میں، ان کے بات میں، لب و لہجے میں طنز، شکایت اور تلخی ہے، وہ محسوس ہوتی ہے۔ ان کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ اجڑتے رہتے ہیں اور اجڑتے رہتے ہیں۔ اور اب عبدالعزیز کی یہ بات آزمانے کا وقت آ پہنچا۔ میں ایک ہاری کے قریب گیا اور اپنا تعارف کرایا۔ وہ حاجی میر خان مرگل تھے،
لیجیے اب میری اور کسانوں کی باتیں سنیے، مگر خدا را ان سے عمدہ اور شستہ اردو کی توقع نہ کیجیے، بلکہ انہیں داد دیجیے کہ میری اور آپ کی خاطر وہ اس شام اردو بولے۔ دور دور تک کھڑے ہوئے کیلے کے چھوٹے چھوٹے ہزاروں درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے حاجی میر خان سے پوچھا کہ ان زمینوں میں کیلے کی کاشت کب سے ہو رہی ہے؟ یہ نہریں آئی اس میں، یہ ہے یہ 77 سے۔ کیسا کیلا ہوتا ہے یہاں؟ ادھر کیلے اچھے ہوا، کیلے اچھا دیکھ کے گورنمنٹ نے فوجی کو زمین دے دیا، جو یہ بولا تھا یہ آبادی نہیں کرے گا۔ تو جب فوجیوں کو زمین دے دی جو آپ کی زمین تھی تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے یہ گورنمنٹ کے بہت تارے کیا، وزیروں سے ملا تھا، گورنر سے ملا تھا، پر اس نے کوئی عمل نہیں ہوا۔ پھر اپنے ڈنڈے مارا، ڈنڈا ہاتھ میں کھا، وہ ڈنڈے کے وجہ سے یہ ادھر یہ زمین معاف کر رہا تھا، ادھر سے میں نے اس گورنمنٹ آدمی نے ہجوم کر کے بھگا دیا۔ اب یہ زمین آپ ہی کے پاس ہے؟ ہم ہمارے پاس ابھی نام اس کے پر ہے کہ آئے تھا بی بی سی نمائندہ۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ یہ اب یہ بہت چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں، درخت چھوٹے۔ یہ سیلاب آیا تھا، یہ ڈوب گیا، پہلے تیار کے لیے تھے۔ یہ پچھلے سال اگست میں یہاں پانی اگست میں آیا، یہ پورے 1000 ایکڑ تباہ ہو گیا۔ تو آپ نے نئے سرے سے نئے پودے لگائے؟ نئے لگایا، خرچہ کر کے اپنا خرچ کر کے لگایا ہے۔ آپ یہاں جو کیلا پیدا ہوتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ کراچی میں، پنجاب میں، ایران میں جاتے ہیں۔ کیلا جو آپ یہاں بیچتے ہیں آپ سے دلال لیتا ہوگا، وہ پھر دلال کسی اور کو دیتا ہوگا، پھر وہ دکاندار کو دیتا ہوگا، تو آپ کو تو بہت کم قیمت ملتی ہے۔ ہم بہت کم ادھر ہمارے کو 100 من ملتے ہیں، 100 جو من ہوتے ہیں ادھر 300 من ہوتا، 200 ہمارے، یہ تو بہت خرچہ بھی بہت ہے۔ اور میرے تبصرے کی ضرورت نہیں، ان کے لہجے میں طنز، تلخی اور شکایت آپ خود ڈھونڈیے۔ اب ایک اور حاری انہی باتوں کے دوران میرے قریب آ گئے، حاجی علی بخش۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس علاقے میں آ کر کب آباد ہوئے تھے؟ میں آئے یہ 76 سے۔ اس وقت یہاں کیا حال تھا؟ یہ بر تھا، میدان تھا، بیبان تھا، کچھ نہیں تھا ادھر۔ آپ نے کاشتکاری شروع یہ کی؟ کاشتکاری کی ہماری ادھر ہمیشہ کا لوکل ہاری جو یہی ہے، ادھر آبادی کرتے ہیں، ہمارا جو ہی ہے ادھر ہی آبادی تھی۔ یہ وجہ تھا جو ادھر جو کہ ریٹائرڈ فوجی تھے اسی کے، یہ ساری ہماری جو ہی آبادی ہے، جو ہی امب ہے، کیلے ہے، وہ سارے دے دیا اس نے۔ کس نے؟ یہ جو نواں حکومت تھی، گورنر جو کو جاجاد خان تھا، اس نے دے دیا۔ تو ہمارے کوشش کی تو یہ زمین لوکل ہاری کیا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہماری ادھر زمین ادھر ہی گاؤں ہے، ہمارے لوکل ہاری کے دیو۔ اور سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے جن فوجیوں کے نام یہ زمینیں لکھ دی گئی ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان زمینوں سے صرف دولت ہی نہیں، مصیبت بھی اگتی ہے۔ یہ بھی وہی ولادت ہے جس کے دکھ صرف ماں جانتی ہے۔ میں نے حاجی علی بخش سے کہا، اب آپ مطالبہ کر کے یہاں سڑکیں بنوائیے۔ ہمارے یہی کوشش ہے تو ادھر روڈ نہیں ہے، ہمارا کوئی فصل منڈی جو یہ ہے اسی میں بیچ نہیں سکتا۔ ہماری یہی شکایت ہے تو یہ روڈ پکا ہو جائے، مال اسی میں جائے۔ اس میں گھٹ میں گھٹ 1 کروڑ کا ہے، اسی جو یا بورڈ تھی، برسات تھی، پانی ہوا، اس میں 1 کروڑ کا سارے آدمی کا نقصان ہوا۔ یہ جو یہ ہے یہ کیلا نواں رکھا ہے، یہ فصل نواں ہے، اسی میں بڑے درخت تھے۔ یہ ادھر سے پانی جو آیا ادھر سے ہی یہ ڈوب گیا۔ ہمارے گھر جو کہ گاؤں میں اس میں پانی تھا، ادھر پانی تھا۔ ہمارے جو یہ اس میں کوئی گورنمنٹ مدد نہیں کی۔ ایک بچہ بندہ ہے، اسی کو ہم بولا ہے تو یہ آپ کلانے کا مہینہ ہے، یہ ہماری جو یہ بچہ بند بنائی دو، یہ گھٹ میں گھٹ 10,000 جو ہے یہ بھی بنا نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ جو شہروں میں آباد کروڑوں لوگوں کے پیٹ بھر رہے ہیں، ان غریب کسانوں کی زمینیں زندگی کی زیادہ تر سہولتوں سے خالی ہیں۔ میں نے حاجی علی بخش سے پوچھا کہ اس علاقے میں کیا کیا بننا چاہیے۔ ہمارا یہ آئے خیال تو جو ہی زمین ہتے دیا ہے، اسی کے بچہ بند روڈ، یہیں اسکول جو ہتے آئے ہے، میڈیکل جو کو ہے، میڈیکل اسکول نہ ہے، ڈاکٹر ہے یہاں کوئی؟ ڈاکٹر میڈیکل بھی نہیں ہے۔ یہیں وی ایم ہو جائے گا تو کراچی پہنچے گا،
जो शाहूकार होगा पैसे वाला तो वो बेचाएगा, गरीब जी जो वीम खराब होगा, बच्चा खराब होगा तो इधर ही मरेगा। अली बख्श से ये बातें हो रही थीं कि मीर खान ने बढ़कर लुकमा दिया। अभी इधर वाक़या हुआ है, क्या वाक़या हुआ? ये तो वो बेगम बीवी था, वो हमारा रास्ते में लेके गया, मर गया। इधर गया था बगान में, हमारे पास कुछ नहीं है, डॉक्टर बोला था हमारे पास कुछ नहीं है। गया था ठट्टे में, तो ये तो इमरजेंसी केस हुआ है, अभी कराची पहुँचाओ। कराची जनाब अस्पताल के गेट पर उसने दम टूट गया। अभी इधर लेके लाश वापस। ये हमारे इलाके का हशर है, इधर बहुत वाक़या हुआ है। इधर को एक्सीडेंट हुआ, उसका बेटा एक्सीडेंट हुआ, रास्ते में मर गया। कोई इलाज नहीं है, इधर कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। ये है सिंध के गरीब हारी का अंदाज़े फ़िक्र। बहुत मुमकिन है कि उनकी शिकायतों में मुबालगा हो। खारो छाण जाने के लिए उस शाम के झुटपुटे में बारिश के अंदेशे के बावजूद मैंने मजदूरों को सड़क बनाते, पुश्ते तामीर करते और नालियां खोदते देखा था। ये इलाका अब बदल गया है। पहले यहाँ हर समत दरिया बहता था, अब मुकाबले पर कोई न रहा तो समंदर चढ़ा चला आता है। मैंने अब्दुल अजीज से पूछा कि दरिया पर डैम और बैराज बन गए हैं, नीचे आते आते सिंध सूखने लगता है, उससे इस इलाके में फ़र्क आया है? हाँ, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क आया है। ये दरिया कुदरती तौर जब बहता था तो ये वसी इलाका जो घारो से लेके केटी बंदर या खारो छान तक है, इस इलाके में दरिया की 14 मुख्तलिफ ब्रांचेस थीं, जिसको कहते हैं बगाड़, टीचारो, फिट्टो, कलंदरी, ओचतो, घारो क्रीक जो है आज, ये भी दरिया था। ये 80 किलोमीटर का इलाका दरियाई दरिया था। ये यहाँ सिकंदर आज़म आया तो भी उसने जब इसको बिफरा हुआ देखा तो उसने समझ लिया कि ये बहरे अरब है, लेकिन ये बहरे अरब नहीं था, ये इंडस था। अच्छा अब्दुल अजीज साहब, हम खारो छाण न जा सके और दरिया और समंदर का मिलाप न देख सके, आपने तो देखा होगा। वो इलाका कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं और उनका हाल क्या है? खारो छाण एक इलाका है जिसको आप नहीं कह सकते पूरी तहसील को कि वो दरिया के राइट तरफ है या लेफ्ट तरफ है। वो पूरी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा टुकड़ा है जो आप देखेंगे कि वो दरिया कहीं भी है लेकिन वो अपनी जगह है, राइट लेफ्ट नहीं है। वहाँ के बारे में रवायत है कि जब दरिया को इंसान का हाथ ताकत और तौर तरीके पर नहीं लगा था, बैराज नहीं बने थे, तो उस वक्त वो इतना इलाका खुशहाल था कि अगर कोई मिसाल दे कि वहाँ दूध की नहरें बहती थी तो वो बहती थी, कि उनको जो भी आदमी, जो भी शख्स वहाँ आता था, मेहमान नवाजी में उनको सिर्फ दूध दिया जाता था और शहद इतनी मिकदार में थी और कि वो उनको खातिर तवाज़ा दूध और शहद से होती थी। आज उस जगह हमारा जाना होता है तो वहाँ पर कोई वक्त ऐसा आता है कि वहाँ एक मीठा गिलास का पीने का पानी भी आपको नहीं मिलता है। अब्दुल अजीज़ की गुफ्तगू में संजीदगी आ गई। वो सोशल वर्कर हैं, इन किसानों के दरमियान रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। इस ज़मीन पर उनके हर कदम के साथ उड़ने वाली गर्द उनके वजूद में समाकर उनकी फ़िक्र की इमारत बनाती है। उस शाम की उनकी बातें इसी ज़मीन की बातों पर ख़त्म हुई। मैं सुन चुका, अब आप सुनिए। ये चूँकि ज़मीन जो है ये समंदर के करीब है, इसलिए समंदर का पानी इसके ऊपर चढ़ आया है और नीचे पानी कड़वा हो गया है, पीने का पानी कड़वा है। और ये इलाका, इसकी ज़मीन आपको काली नज़र आती होगी और जगह जगह आपको नज़र आता होगा कि जो नमक के हैं वो बहुत बड़े सफ़ेद धब्बे इस ज़मीन पर लग रहे हैं। ये जबकि माजी में ये चीज़ नहीं थी। ये इलाका तेज़ी से इसके समाजी और इक़्तिसादी हालत में तब्दील हुई है। मवेशी जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जो भी जानवर यहाँ आज है उसका जिगर महफूज नहीं है। वो जो जानवर बहुत सेहतमंद होते थे अब तकरीबन वो बीमारी हैं। इसी तरह इंसान भी, उस पर भी पूरी ज़िंदगी पर इस दरिया की वजह से असर पड़ा है। जो आदमी कभी
डॉक्टर के पास नहीं जाता था, जिसने कभी डॉक्टर का आज से 50 साल पहले नाम ही नहीं सुना था, वो आज कोई भी इंसान नहीं है जो डॉक्टर के बगैर और टेबलेट्स के बगैर जिंदा हो। और लोगों की तबई ज़िंदगी घट गई है, कम हो गई है। आपने खुद अपने दौरे में महसूस किया होगा, आप जहाँ भी गए होंगे लोगों ने शिकायत की होगी, चिल्लाया होगा कि डॉक्टर चाहिए, हम बीमार होते हैं, कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि इस इलाके पर इस दरिया को बंद करने का और बैराज बनने से और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंसान ने जब चूँकि उसको कंट्रोल किया है, उसका शदीद असर पड़ा हुआ है। और वो जो इलाका जो पहले शिकारगाह था या आबादी के लिए बहुत मौजूद इलाका था, आज कराची जैसे मेट्रोपोलिटन शहर की आबादी, उसका बढ़ता फैलना और बिखरे हुए हाथी की तरह बढ़ना, ये इलाका उसकी शदीद लपेट में है। दरिया इस इलाके को छोड़ गया है, कराची इसको निगल रहा है। ये इस इलाके का रोना है। Part 58. आलम खान अदर में तो नेण वाए नार ओ सतुर कर सतार थिए मिलो महबूब सा। हुआ ये कि हम सिंध के एक गैर आबाद इलाके में चले जा रहे थे और रास्ता भटक गए थे। तलाश में थे कि कोई गांव मिले तो गांव वालों से रास्ता पूछें। आखिर गांव मिला, मगर उससे भी पहले गांव का मेहमान खाना मिला। सिंध वाले बड़े मेहमान नवाज होते हैं। गांव बाद में, पहले गांव का मेहमान खाना बनाते हैं। गांव की इमारत औताक कहलाती है। दूसरे मकान चाहे कच्चे, खस्ता या अधूरे हों, मगर ये औताक सबसे अच्छा होता है। अंदर एक बड़ा या 2-3 छोटे कमरे, उसके आगे बरामदा और सामने दालान, जिसके बीचों बीच साए की खातिर उगा हुआ बड़ा सा पुराना दरख्त। लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियों में लोहे की सलाखें, करीब रखे हुए पानी के घड़े, बरामदे में पड़ी हुई चारपाइयाँ और उन पर लिपटे हुए बिस्तर। इधर मेहमान आया, उधर बिस्तर खोल दिए गए और गैस के हंडे में हवा भरी जाने लगी। थोड़ी ही देर बाद रईस के मकान से पराठों और मछली और मुर्ग के सालन और बिरयानी की खुशबू आने लगी। आसपास के लोग जमा हो गए और उसके बाद जो अंजुमन आरास्ता होती है वो कचहरी कहलाती है। उस रोज दरियाए सिंध के दहाने के करीब जमींदारों और काश्तकारों से मुलाकातों के बाद जी चाहा कि अब किसी रईस या वडेरे से मिलें, जरा उसकी बातें सुनें और देखें कि हारी और वडेरे के सोचने के अंदाज में कितना फर्क होता है। रात हो गई थी और गाढ़ों के पीरोजानी घराने वाले इसरार कर रहे थे कि यहीं औताक में सो रहिए, सुबह तड़के चले जाइएगा। मगर मेरे साथ ही मुसिल थे कि अभी लाडियों चले जाते हैं ताकि सवेरे वहीं से शाह बंदर चले जाएं। बड़ी मुश्किल से रुखसत मिली, मगर इस हिदायत के साथ कि रात होते ही समंदर की नमी जमीन पर उतर आती है और सड़कों पर मोटर गाड़ियां बुरी तरह फिसल जाती हैं। बिल्कुल अंधेरी रात थी, अलबत्ता दूर उफुक पर ठट्टा शुगर मिल की रोशनियां भी थीं। गजब का सन्नाटा था, मगर धान के खेतों में लाखों मेंढक मिलकर शोर भी मचा रहे थे। जीप रास्ते के किसी कस्बे से गुजरती तो चायखाने खुले मिलते और दूसरी आलमी जंग की बंदूकें कंधों पर लटकाए आधे सोए आधे जागे पुलिस कांस्टेबल नजर आते। काफी रात गुजर गई और सफर जारी रहा। ठट्टा, चूहड़ जमाली और लाडियों भी पीछे रह गए। तब खुदा खुदा करके वो गांव आया जो हमारी मंजिल था। मैं हैरान था कि रात के 2:30 बजे किसके दरवाजे पर दस्तक देंगे, किसे जगाएंगे, कौन हमारे ठहरने और सोने का इंतजाम करेगा। आखिर हमारी जीप
एक इमारत के आगे रुकी। अंधेरे में वो इमारत रेलवे स्टेशन के दर्जा अव्वल के मुसाफिर खाने जैसी नजर आई। वही इस गांव का औताक था। उसके दरवाजे खुले थे, अंदर बत्तियां रोशन थीं और चारपाइयां आरास्ता थीं। हालांकि अहले खाना को हमारे आने की इत्तला न थी। हमने चारपाइयां बाहर खींची और सहन के बीच खड़े हुए बड़े से दरख्त के नीचे बिस्तर बिछाकर लेट गए। चोरों और डाकुओं के खौफ से अपने कैमरे, टेप रिकॉर्डर और बटवे वगैरह जीप के अंदर रखकर ताले लगा दिए। अब यकीन था कि इत्मीनान से सोएंगे। इतने में सुबह हो गई, और सुबह भी ऐसी कि सूरज की पहली किरण से भी पहले भांत भांत के परिंदे हमारे ऊपर छाए हुए दरख्त पर विराजमान हुए। और अब जो उन्होंने ऊंची लय में गाना और पर फड़फड़ाना शुरू किया तो सुबह की खुनुक फजा में मौसीकी भर गई। बैक वक्त इतनी बहुत सी, इतनी सुरीली ताने अक्सर लोगों ने सुनी होंगी, मगर इतने करीब से नहीं कि जब ये परिंद अपने पर फड़फड़ाते थे तो रुख पर हवा लगती थी। मेरा टेप रिकॉर्डर जीप के अंदर बंद था और जीप की चाबी जिन साहब की जेब में थी। बस एक उनके खर्राटे थे जिनसे सहम कर कितनी ही चिड़ियों ने गाना मौकूफ कर दिया होगा। वो आवाज़ें अगर मैंने कहीं रिकॉर्ड कर ली होती तो आज ये इतनी लंबी तकरीर न करना पड़ती। रोशनी होने से पहले पहले सारे पंछी उड़ गए। कुछ देर बाद गांव के मकानों के खत वाज़े होने लगे। सामने बहुत ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे उनसे भी ऊंची इमारत थी जिसकी खिड़कियां भींच कर बंद की गई थीं और शायद बरसों से नहीं खुली थीं। औताक की इमारत की पेशानी पर सफ़ेद पत्थर का कतबा लगा था जिस पर लिखा था कि ये मेहमान खाना रईस खान बहादुर खैर मोहम्मद खान चांडियों ने तामीर कराया था। ये गांव उनके बुजुर्ग मोहम्मद यूसुफ चांडियों के नाम पर था और अब इस हवेली में रईस खान मोहम्मद चांडियों आबाद थे। गालबन पहले उनके मुलाजमों ने देखा कि मेहमान खाने में मेहमान उतरे हुए हैं। पहले उन्होंने रईस को बताया कि मेहमान आए हुए हैं, फिर हमें बताया कि वडेरा रात ही को बाहर से वापस आया है और घर में पालने के लिए 2 हिरन लाया है। इत्तला मिलने पर खान मोहम्मद साहब बाहर आए। मेरे साथ ही उनके पुराने दोस्त थे। खूब गले मिले गए। चाय आई, अंडे पराठे आए, शाह बंदर जाने के मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ और मेरे टेप रिकॉर्डर की फिरकियों में हरकत हुई और हमारी गुफ्तगू महफूज होने लगी। अब के गुफ्तगू जमींदार या काश्तकार से नहीं थी, इसलिए अब के बात का अंदाज जुदा था। मैंने मेहमान खाने के कदबे पर लिखा हुआ नाम पढ़ा, रईस खान बहादुर खैर मोहम्मद चांडियो, और खान मोहम्मद चांडियो साहब से पूछा, ये कौन थे? ये हमारा दादा थे, खान बहादुर खैर मोहम्मद खान चांडियो। खान बहादुर से ऐसा मालूम होता है कि अंग्रेज़ों ने उन्हें अंग्रेजों ने खिताब दिया था खान बहादुर का। तो कैसे ताल्लुकात थे अंग्रेज़ों से आपके बुजुर्गों के? बड़े अच्छे ताल्लुकात थे अंग्रेजों के। अंग्रेज हमारे यहाँ आते रहते थे, बड़े अच्छे थे। गवर्नर थे, उनके भी ताल्लुकात थे, लावड़ों के ताल्लुकात थे, सबके ताल्लुकात थे हमारे। ये जो औताक है आपका मेहमान खाना, क्या लोग यहीं आकर रहा करते थे? यहीं आगे रहा करते थे। कैसे कैसे कौन कौन से लोग इस जगह आकर रह चुके हैं? यहाँ बहुत से लोग आए हैं। तकरीबन पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ आए थे। प्रेसिडेंट अयूब थे, या खान थे, शहनशाह ईरान भी आए थे इधर। सब लोग यहाँ आए थे। क्यों आते थे लोग? ये ज़्यादातर शिकार के लिए आया करते थे, शूटिंग के लिए। ये इलाका जो है सिंध का, कहते हैं कि ये सिंध की बेहतरीन शिकारगाह हुआ करती थी। जी हाँ, अभी भी है, अभी है? अभी है, अभी भी है। क्यों है? किस किस्म का शिकार यहाँ? यहाँ ज़्यादातर बर्ड्स का शिकार होता है। जो साइबर से आती है बर्ड्स, उसका शिकार होता है यहाँ। क्या यहाँ झीलें हैं? हाँ, बहुत झीलें हैं। आपकी कोई अपनी झील है क्या? हाँ, हमारी अपनी झील है, गुंगड़ी, वो पूरी सिंध में मशहूर झील है। हाँ। ये बताइए कि अब हम तो अच्छी सड़क पर आसानी से ड्राइव करते हुए आ गए। ये तरक्की हाल ही में हुई है, आप इसे तरक्की कहेंगे, या आपका इलाका आप समझते हैं अभी पसमानदा है? नहीं, हमारा इलाका अभी भी पसमानदा है। तरक्की इतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। इसमें अभी जो है जो की हुकूमत में बहुत तरक्की हुई है। स्कूल है, ये वो, तालीम का प्रॉब्लम जो ख़त्म हो गया है। अभी कुछ हो जाए तो बेहतर है, अभी तक कुछ नहीं है। क्या क्या कमी है, क्या होना चाहिए? तकरीबन यहाँ रोडों की कमी है। हाँ, रोड जो है वो सही नहीं है, क्योंकि रोड जो है शहरों तक महदूद है। ज़्यादातर
आउट जो है वो नहीं है सही। जैसे शाहबंदर आप जाएंगे वहाँ रोड सही नहीं है पूरा, उसको तकरीबन 5-6 साल हुए बनते हुए, अभी तक कंप्लीट काम नहीं हुआ है उसका। अब ये जो सुजावल पर बहुत अच्छा पुल बन गया है, इसके बाद इस इलाके की तरक्की में कोई तेज़ी आई? तेज़ी आई है, बिल्कुल आई है। पुल की वजह से तो ये कुछ इलाका बना है, क्योंकि यहाँ से हमारी फसलें जो है, मिर्ची है, गन्ना वगैरह है, वो ठट्टा तक पहुँच जाता है और दूध वगैरह कराच तक पहुँच जाता है, उस वजह से कुछ तरक्की हुई है। शहरों में जो खुशहाली आई है, जो देखने में तो नज़र आती है बड़ी खुशहाली है, उसके कुछ असरात आपके इलाकों में यहाँ आए? आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं। शहरों को देख के उस वजह से, शहरों में क्योंकि शहर में व्यापार ज़्यादा होता है, उस वजह से जो है लोग तरक्की पे आ गए हैं। यहाँ जो लेबर क्लास है वो कमाता है और खाता है, उस वजह से। आपका ख़ानदान तकरीबन 1 सदी से यहाँ आबाद है। यहाँ आम लोगों की हालत कैसी है, इक़्तिसादी हालत कैसी है? इक़्तिसादी हालत आम लोगों की जो है वो सही नहीं है अभी तक। लेबर क्लास तबका यहाँ ज़्यादा है और यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा कमाई पे ध्यान भी कम देते हैं। जैसे लेजी कहा जाए, सुस्त है बहुत। ये बहुत कहा जाता है कि यहाँ के लोग सुस्त हैं, चाय पीते रहते हैं। हाँ, ये सही है, चाय पीते रहते, सुस्त हैं, वो काम पे ध्यान ज़रा कम देते हैं क्योंकि एजुकेशन कम है, इस वजह से। रईस खान मोहम्मद चांडियों की इस बात पर मुझे मीरपुर साकरों के अब्दुल अजीज़ की बात याद आ गई। वो अभी कल ही खेतों के बीच खड़े मुझसे कह रहे थे कि ये मुल्क गरीबों से भरा पड़ा है और इनकी हालत आज भी अच्छी नहीं। मैंने पूछा कि फिर इसका क्या इलाज हो, और एक छोटे से कस्बे के इस सादा से बाशिंदे ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। मैंने कहा, अजीज साहब, इन किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों की खातिर क्या किया जाए? जवाब मिला, मैं कहता हूँ कि सब चीज़ बंद कर दो, अब हर चीज़ बंद कर दो। आप पूरी का पूरा जो भी प्लान है वो इस तरह बनाओ कि हर एक आदमी, हर एक शख्स, हर एक औरत उसको जदीद तरीके पे तालीम से इस्तेमाल किया जाए। इसका हल सिर्फ यही है। आप सारे लोगों को सहारा नहीं दे सकते। कोई एजेंसी, कोई गवर्नमेंट सारी मखलूक को सहारा देकर चला नहीं सकती, उसको बैसाखियों के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसका हल सिर्फ यह है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि कोई इंसान अनपढ़ न रहे, उसको जदीद तालीम से इस्तेमाल किया जाए। इस कैंसर का एक किस्म का मर्ज है, उसके इलाज सिर्फ तालीम है। आप लोगों को पढ़ा दो, आपका कोई हक छीनेगा नहीं, आपको कोई बंजर नहीं होने देगा, आपका दरिया का रुख कोई नहीं मोड़ेगा, आपकी ज़मीन कोई फौजी नहीं लेगा, कोई वडेरा बैठकर आपके खिलाफ साजिश नहीं करेगा, कोई सियासतदान बैठकर आपको चीट नहीं करेगा, ब्लैकमेल नहीं करेगा। आप तालीम हासिल कर लेंगे, आप इस इलाके को बचा लेंगे। इसका मेरे पास आखिरी हल है। और ये सोचकर मुझे भी अच्छा लगा कि ये सारे हारी, ये तमाम काश्तकार पढ़ लिख जाएं तो इस सरजमीन का मुकद्दर बदल जाए। मगर उस वक्त मुझे ठट्टा के छोटे से गांव मोर छड़ाई के एक गरीब किसान के 9 उम्र बेटे की बात याद आ गई। वो खेती बाड़ी भी करता था और स्कूल भी जाता था। मैंने पूछा, आप तालीम पाने कहाँ जाते हैं? बगान हाई स्कूल। वो यहाँ से कितनी दूर है? 8 मील। 8 मील है। कैसे जाते हैं आप? पैदल। आप किस जमात में पढ़ रहे हैं? 8वीं जमात। अच्छा, तो कितनी देर में पहुँचते हैं आप और शाम को कितने बजे वापस आते हैं? 1 घंटा लगता है। और उसके अलावा आप यहाँ जो ये काश्त हो रही है, इसमें भी हिस्सा लेते हैं? हाँ। तो फिर आपको फुर्सत कैसे मिलती होगी पढ़ने की? वक्त मिल जाता है पढ़ने का? हाँ, वक्त मिलता है। अच्छा, ये सारा काम आपको काश्तकारी का, गन्ने की काश्त का, ये सब आता है? ये भी मैं करता हूँ। आपको सब आता है ये सारा काम? तो आप जब तालीम पूरी कर लेंगे तो यहाँ खेतों में काम करेंगे या फिर शहर में जाके मुलाजमत ढूंढेंगे? हम शहर में मुलाजम करें। फिर यहाँ काम नहीं करेंगे? नहीं। ज़मीनों पे? नहीं। क्यों? मुलाजमत तुम करते हैं। मुलाजमत करेंगे? हाँ। यहाँ ज़मीनों पे काम नहीं करेंगे? नहीं। क्यों? फिर नहीं करेंगे। आप पढ़ लेंगे तो फिर इन ज़मीनों को छोड़ के चले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे। दरियाए सिंध के किनारे बसने वाले इस गरीब लड़के की बात पर किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं, और रईस खान मोहम्मद चांडियों का वो जवाब भी किसी तबसरे का मोहताज नहीं, जिसमें उनकी मुस्कुराहट भी शामिल थी, हंसी भी और क़हक़हा भी।
جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے بزرگ کس زمانے میں دادو سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ یہ مجھے یاد نہیں ہے، ہاں، اس کی پوری ہسٹری مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آپ کو میں پڑھ کے بتاؤں گا۔ ہاں، کیوں اس علاقے میں کیا کشش رہی ہوگی، یہ تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا۔ پرسکون علاقہ تھا اس زمانے میں، اس وجہ سے یہ کشی رہ گئے، سیٹل ہو گئے۔ یہ بتائیے کہ اب جب باقی سندھ پرسکون نہیں ہے تو آپ کا علاقہ اب کیسا ہے؟ ہمارا علاقہ اب بھی پرسکون ہے، جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہے، کیونکہ سندھ میں تو ابھی حالات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ڈاکوؤں کی وجہ سے پوری بگڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ڈاکو واکو کچھ نہیں ہے۔ رات ہم یہاں کھلے دالان میں اطمینان سے سو گئے۔ ہاں، یہی تو بات ہے، یہاں ڈر نہیں ہے ہمیں، کیونکہ یہاں ہمیں سمندر بیچ میں پڑتا ہے کہ ڈاکو یہاں سے ڈاکہ ڈال کے جائے گا تو آگے پکڑا جائے گا، اگر پیچھے جائے گا تو سمندر میں ڈوب کے مرے گا، یہی بات ہے۔ ذہنی سکون اور اطمینان آپ کو ماشاءاللہ ہے، خدا کرے ہمیشہ رہے۔ اس کی کیا ایک پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ نے، ظاہر ہے یہ کام اطمینان کے اور سکون کے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے گھر میں 2 ہرن لا کے پالے؟ یہ بھی آپ مزہ سوال کر رہے ہیں۔ ہرن تو شوق کی چیز ہے پالنے کی، تو ہر آدمی کوئی بھی چیز پال سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کوٹھن کا ککار جو نکی سن جے سڈ کو ہڑو مومونن میں پیرو ہزارو سنگار حمل چے جہ کار جو ہو ت ملی ونے محب میں خوشوں ای کھلن جو مجھو پنو کھنی جو پان سا ہانے گرج ہو ترے فانی فوت تھین او مجھ دیا جو جیان جو کونے جان بچن کرے لالم لال لطیف جمی اللہ بھٹ جو گھوٹی لطیف چلیلا اے بھٹ جو گھوٹی لطیف چمی اے سید کندم کا سرائی رے سرائی وہ سرائی اللہ سید کندم کو سرائی وہ سرائی وہ سرائی اے آؤنایا کا وہ جوڑ جتنے کی لوٹے لکھے مسلائی Part 59. وہاں اوپر لداخ سے چل کر 1500 میل کا سفر طے کر کے میں یہاں بحر رب کے کنارے شاہ بندر آیا ہوں، مگر شاہ بندر یہاں نہیں ہے۔ یہاں تو بس یہ چٹیل میدان ہیں۔ چاند سمندر کو کھینچتا ہے تو پانی کا ریلا آ کر انہیں اور سپاٹ کر جاتا ہے۔ یہاں تو بس یہ میرے بائیں ہاتھ پر لکڑی سے کوئلہ بنانے کی 4 بھٹیاں سلگ رہی ہیں، جن کے قریب 2 بار بردار اونٹ بیٹھے جگالی کیے جا رہے ہیں۔ انہیں تو یوں بھی بیٹھنا پڑے گا کیونکہ ان کے مالک نے ان کے مڑے ہوئے گھٹنوں کو رسی سے کس کر باندھ دیا ہے۔ صرف ان کی گردن آزاد ہے، جس سے وہ کبھی کبھار پیٹھ پر بیٹھنے والی مکھی کو اڑاتے ہیں تو گردن میں پڑی ہوئی بڑی سی گھنٹی بج کر اس سناٹے کو توڑتی ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ دریائے سندھ کا نقشہ ہے۔ نقشے کے مطابق اس جگہ جہاں دریا ختم اور سمندر شروع ہو رہا ہے شاہ بندر کو ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں تو جا بجا سمندری پانی میں گلی ہوئی لال اینٹوں کے ڈھیر لگے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ قطاروں میں بنی ہوئی عمارتیں کھڑے قد سے گر پڑی ہیں، اور ساری آبادی یا تو ان کے نیچے کچلی گئی ہے یا موہنجو داڑو والوں کی طرح اٹھ کر کسی طرف نکل گئی ہے۔ یہاں تو بس 2-4 ذرا اونچے ٹیلوں پر کچھ قبریں باقی رہ گئی ہیں، جن پر لال، نیلی، ہری اور پیلی چادریں پڑی ہیں۔ تیز سمندری ہوا میں کچھ جھنڈیاں لہراتے لہراتے چیتڑے بن گئی ہیں، اور بس۔ یہاں تو وہ شاہ بندر ہونی چاہیے تھی جو کسی زمانے میں عظیم الشان شہر ٹھٹا کی بندرگاہ تھی، جہاں دنیا بھر کے جہاز آ کر لگا کرتے تھے۔ یہاں تو وہ بندرگاہ ہونی چاہیے تھی
جس کے متعلق کہتے ہیں کہ شہزادہ اورنگزیب نے بسائی تھی اور اورنگ بندر کہلاتی تھی، پھر وہ شاہی بندر کہلائی، اس کے بعد شاہ بندر اس کا نام ہوا، اور بالآخر یہ انجام جو اس وقت میرے سامنے ہے۔ ہم لاڈیوں سے چل کر جیپ کے ذریعے یہاں آئے ہیں۔ راہ میں پہلے کسٹم کی چوکی ملی، پھر نہایت عمدہ اور کشادہ سڑک ملی جو زمین کو بلند کر کے اس کے اوپر بنائی گئی تھی۔ ایسی ستواں سڑک تو کہیں پنجاب تک میں نہیں ملتی۔ جیپ اس پر دوڑ نہیں رہی تھی، تیر رہی تھی، لیکن چلتے چلتے یہ سڑک یک لخت ختم ہو گئی، بالکل یوں جیسے مزدور کام کرتے کرتے اچانک بھاگ گئے ہوں۔ کسی نے بتایا کہ یہ سڑک ایک سابق وزیر اعظم کے 5 نکاتی پروگرام کے تحت بنائی جا رہی تھی۔ ایک دوپہر ان وزیر اعظم کو نوکری سے نکال دیا گیا، شام تک سڑک کی تعمیر کا کام بند ہو گیا، اور بس اس کے بعد یہاں خاک ہی خاک اور دھول ہی دھول ہے۔ کچی سڑک کے کنارے دیہاتیوں کا ایک قافلہ پیدل چلتا ہوا ملا، شاید کوئی بارات تھی، اس میں بہت سی عورتیں بھی تھیں۔ اس علاقے میں عورتیں تو عورتیں، کم سن لڑکیاں بھی نظر نہیں آتیں، اور ظاہر ہے کہ گھروں میں رکھی جاتی ہیں۔ اچانک اس قافلے کے قریب مسافروں سے بھری ہوئی ایک بس گزری، اور پھر ذرا دیر بعد جب گرد کے بادل بیٹھے تو خواتین کے وہ تونسے ہوئے چہرے، وہ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، وہ ستواں ناکیں، یہاں تک کہ ناکوں میں پڑی ہوئی کیلیں تک خاک میں اٹ گئیں۔ شاید سندھ کی خاک کو اپنی خواتین کی بے پردگی منظور نہ تھی۔ شاہ بندر آنے والی وہ سڑک اور اس کے نشان سب غائب ہو گئے۔ اب زمین سمندری ریلے میں دھل گئی تھی اور پہیوں کے نشان تک مٹ چکے تھے۔ اب کہیں کوئی پگڈنڈی تک نہ تھی، کوئی راستہ نہ تھا، اور اوپر سے غضب یہ کہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا۔ دور دور تک کوئی آدم نہ آدمزاد جس سے شاہ بندر کا پتہ پوچھیں۔ راہ میں ایک گاؤں کا اوطاق ملا جو خالی پڑا تھا۔ سوچا کہ یہاں اوطاق ہے تو یہیں گاؤں بھی ہوگا، مگر گاؤں نہیں ملا۔ آخر طے پایا کہ جدھر سے سمندری ہوا آ رہی ہے اسی رخ چلا جائے، اور اسی رخ چلتے چلتے میں یہاں شاہ بندر آ گیا ہوں، اور شاہ بندر یہاں نہیں ہے۔ کسی نے بتایا ہے کہ تھوڑی دور جھاڑیوں کی آڑ میں 2000 کی آبادی کا ایک گاؤں بچلو پران ہے۔ تو اب یوں کرتے ہیں کہ گاؤں چلتے ہیں اور گاؤں والوں سے اپنے دریا، اس سمندر اور شیر بندر کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، ویرانے کے بعد آبادی ملی ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور شیفتہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، گاؤں بھی ہم کو غنیمت ہے کہ آبادی تو ہے، آئے ہیں ہم سخت پرآشوب صحرا دیکھ کر۔ کیسے خوش ہیں یہ لوگ، سامنے ان کے اونچے نیچے مکان ہیں، ایک مکان پر غالباً وڈیرے کے مکان پر ٹیلی ویژن کا ایریل بھی لگا ہے، ایک ٹریکٹر کھڑا ہے جس پر پھول بوٹے بنائے گئے ہیں، اور جس نے ذرا دیر پہلے گاؤں تک آنے والا راستہ صاف کیا ہے اور ریت کو دھکیل کر منڈیریں بنائی ہیں، اس امید میں کہ شاید سمندر کا پانی رک جائے۔ چارپائیاں پڑی ہیں اور شاید ساری مرد آبادی ان پر بیٹھی ہے، بوڑھے، ادھیڑ عمر، جوان، بچے سب یہیں بیٹھے ہیں۔ سب کے بدن پر لمبے لمبے کرتے اور شلواریں، لڑکوں کے بال ماتھے کے اوپر ہوتے ہوئے آنکھوں تک آ گئے ہیں، بوڑھوں نے اپنی داڑھیاں خوب تراشی ہیں، خواتین اور لڑکیوں کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وہ لیجئے بچلو پران کے وڈیرے صاحب آ گئے، صاف ستھرا لباس، جیب میں زرد فاؤنٹن پین، سر پر آئینے کے کام والی ویسی ہی زرد ٹوپی، خشخشی داڑھی، شہنشاہ اکبر جیسی مونچھیں، اور موہنجو دڑو کے مجسموں جیسی شکل و صورت۔ آئیے ان سے باتیں کریں۔ سنیے، آپ کا کیا نام ہے؟ ہمارا نام گل محمد ہے۔ گل محمد صاحب، وہ کہاں گیا جو شاہ بندر یہاں ہوا کرتا؟ صحیح، وہ شاہ بندر جو تھا وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہاں سے وہ چلا تھا، مگر میں نے جو دیکھا تھا نا وہ بھی ہندوستان پاکستان بننے کے بعد وہ ختم ہوا۔
اس کی وجہ یہ تھی یہاں سے ہندو لوگ بہت تھے. مسلمان جو ہوتے ہیں نا ایک تو مزدور تھے, دوسرے تھے وہ تھے ملازم تھے, گورنمنٹ کا ملازم تھے. تو جو ملازم ہے وہ ملازم کے روزی کے لیے وہ دوسری جگہ چلے گئے. باقی جو مزدور تھے یہاں سے وہ جو ہندو بھاج گئے تو وہ بھی چلے گئے شہروں میں, بستی میں کس جگہ پہ چلے گئے تھے. تو پاکستان جب بنا ہے اس وقت یہاں کیا تھا؟ اس وقت یہاں سے کسٹم تھے, یہاں سے تھانہ بھی تھے, پولیس تھا, چوکی بھی تھی, اسکول بھی تھے, یہاں سے سب کچھ تھے. گورنمنٹ پارا یہاں سے ٹیلی فون بھی اس ٹائم میں تھے, یہاں سے ٹیلی فون بھی تھے شاہ بندر میں. یہاں سے بہت اچھی جگہ بھی تھے, وہ سب زبان ہوتے. سمندر بھی تھا؟ سمندر میرے دیکھنے میں تھا, لیکن بڑوں کے زمانے میں نہیں تھا. بڑوں سے میں نے سنا تھا تو حاجی ابراہیم تک یہاں سے پیدل چلتے تھے, سواری پہ چلتے تھے. سمندر کا راستہ کوئی بھی نہیں, پانی وانی کچھ بھی نہیں تھا, سوکھا خشکی راستے تھے سب حاجی ابراہیم تک. حاجی بہرام کا کوئی مزار ہے؟ ہاں مزار ہے, اچھی مزار ہے. اس کی عرس مبارک ہوتے ہر سال مئی میں ہوتے. یہاں سے جا سکتے ہیں سڑک پر؟ یہاں سڑک پہ ابھی نہیں جا سکتے, ابھی لانچ میں جا سکتے ہیں, سڑک پہ نہیں. تو پہلے کیا وہاں تک آبادی تھی؟ ہاں وہاں تک آباد تھی. ابھی اس کا ہو جو نثار ہوتے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. مغلوں کے زمانے میں, اورنگزیب کے زمانے میں یہاں کوئی بندرگاہ تھی؟ میں بندرگاہ تھے, اسی کا ریکارڈ بھی ہے ابھی تک موجود ہے لاڈیو میں. تو کسٹم کا ریکارڈ موجود ہے جس میں جو آتے ہیں بڑی بڑی لانچیں آتے ہیں, اس وزن اٹھاتی ہیں, یا اسی کا ٹیکس سے لیتی ہے کسٹم. وہ سب لاڈیو میں ریکارڈ اس کا موجود ہے 1818 کا. 1818 کا وہ ریکارڈ موجود ہے ابھی تک کسٹم کا. اب یہاں کون لوگ رہتے ہیں, کیسے لوگ رہتے ہیں؟ ابھی شاہ بندر جو بادشاہ ہوا ہے نا پہلے والا, اسی میں یہاں سے کوئی بھی نہیں رہتے. صرف ہم جو پسگدائی میں رہتے تھے وہ ہے گاؤں, 3-4 گاؤں ہیں. شاہ ہے, یہ سروان ہے, ہمارا گاؤں ہے, یہ ہے. باقی وہ سب چلے گئے. اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کی روزی؟ ہماری جو ہے نا, ہم تو زمینداری کا کام کرتے ہیں. باقی جو ہمارا دوسرے آدمی ہے, بھائی ہے, وہ سب سمندر کا کام, مچھی پکنے کا کام کرتا ہے. لانچیاں ہے, اوڑا ہے, سب مچھی پکتے تھے, اسی پہ گزران ہوتے ہیں. کیا چیز اگاتے ہیں؟ گندم ہوتے ہیں, چاول ہوتے ہیں, یہ کمند ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. صرف پانی کی وجہ سے نہیں ہوتے. پانی کیسے لاتے ہیں آپ؟ ہماری نہر ہے پر اس میں کھوتائی نہیں ہے, 3-4 سال سے کھوتائی نہیں ہے. وہ کھدائی کی وجہ سے پانی نہیں آتا ہے, بند ہو گئی. بند ہو گئی. کون کون سی مچھلی یہاں خاص یہاں سے سب مچھلی ملتی ہے. جھینگے ملتے ہیں, ڈانگری ملتی ہے, گولی ملتی ہے, کھگا ملتی ہے, سب مچھلی یہاں سے سب ملتی ہے. یہ بتائیے کہ جو بچے ہیں آپ کے یہاں, بہت سے بچے نظر آ رہے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کچھ پڑھتے ہیں, پرائمری ہے, اسکول ہے میرے پاس گاؤں میں. باقی بھی سب کو بھینس چلاتے, کو آپ دوسرا کام کرتے, بس مزدوری میں لگا پڑا ہے سب. دوا علاج کا کیا کرتے ہیں؟ یہ تو یہاں سے ڈسپنسری ہے. یہاں سے چوہڑ جمالی اور دوسرے شہروں کو آنے جانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہاں سے بس چلتی ہے, ڈارسن چلتی ہے, یہ بہت سواری بہت ہے. یہاں کوئی پولیس چوکی بھی ہے؟ ابھی یہاں سے پولیس چوکی نہیں ہے. پولیس جب شاہ بندر ختم ہوا نا تو چوکی یہاں سے اتار کے کادن میں رکھی ہے. یہ جو اس طرف جھوپڑیاں ہیں ایک جیسی بنی ہوئی, ان میں کون لوگ ہیں؟ یہ جتوں ہے, جو اونٹ والے ہیں نا, اونٹ چراتے ہیں, اونٹ پہ چلتے ہیں, یہ لوگ ہیں. کس کام آتے ہیں وہ اونٹ؟ اونٹ وہ صرف یہ بار اٹھانے میں کام آتا ہے, یہ بچے دینے میں کام آتا ہے. بار بھی تو کم ہے, سو دارسنے کی وجہ سے, تو اس کا بار اٹھانا تھوڑا کم ہوگا. یہاں کوئی جرائم تو نہیں ہوتے؟ نہیں, ادھر جرائم کوئی ایسا نہیں ہوتے. بس چوری, ابھی تو چوری بند ہوتی ہے. پہلی چوری یہاں سے بہت ہوتی ہے, ابھی تو چوری بند ہے. ہاں. آپ کے جو مکان ہیں یہاں, یہ بالکل کچے اور عارضی سے ہیں, کیا آپ انہی میں رہیں گے یا ان کو کبھی بہتر بنائیں گے؟ جب ہمارے قدرت روزی زیادہ تھی تو ہم زیادہ یہ آسیس بنا دوں گا. ابھی تو یہی اسی روزی میں یہی ہوتے ہیں. آپ باقی دنیا سے بہت کٹے ہوئے ہیں, حالانکہ آپ کراچی سے بہت قریب ہیں, سندھ میں ہیں, لیکن پھر بھی بہت دور کٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. آپ باہر کی دنیا کی خبر کیسے رکھتے ہیں؟ یہ ریڈیو یا ٹی وی پہ یہ خبر سنتے ہیں. یہاں اس گاؤں میں آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں؟ ہاں. اور ریڈیو میں آپ کیا کیا سنتے ہیں؟ بس یہ جو BBC کی خبر سنتا ہے میں, یا ہمارے پاکستان کی خبر, یا انڈیا کی, سب کو جو ملک ہے اسی کی خبر سنتے ہیں. کیا ہوا, کیا کدھر, یا ابھی جو چین میں یہ بورڈ ہوئی, بہت آدمی تو زخم ہوا. ابھی یہ اس نے رات ٹی وی میں دکھایا, تو وہ کون سی حکومت ہے جو میں ہاتھی ہے اسی پہ پابندی لگائی, اسی پہ ہڈے پہ خریداری پہ. مگر میرے اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دنیا شاہ بندر کو کیوں چھوڑ گئی.
सिर्फ ये वजह, एक तो यहाँ से समुद्र नज़दीक आ रहा है, एक तो यहाँ से जो ही आबादी इस साइड में भी शाहबंदर के, तो वो समुद्र ज़ोर से आ रहा है, तो समुद्र से आ रहा है तो पानी ख़त्म हुआ, मीठा पानी नहीं मिला, इस वजह से वो अपना गांव छोड़कर सब शहर में, देखो ये पाकिस्तान, मुझे मालूम है पाकिस्तान के हर जगह पे आपको ये मिलते हैं शाहबंदर के आदमी। अब जो लोग यहाँ रह गए हैं वो यहीं रहेंगे या ये भी जाने की सोच रहे हैं? जो पानी समुद्र का ये हाल, तो वो उसकी जाए छोड़नी पड़ेगी। जो हमारे लीडर है ना, वो देखते नहीं थे, हमारी जो ये तहसील की सारी ज़मीन समुद्र खा गए, किस वजह से खा गए, उसको बंद करने का कोई कोशिश नहीं करता। जिसको यह बंद नहीं लगा है ना, बचा बंद नहीं हुआ ना, तो ये सारा हमारा गांव ही ख़त्म, तहसील ही ख़त्म होते, ये सारा तहसील ऐसे वजह से ख़त्म होते। ये तहसील है जाती है बदीन है, बदीन की बहुत सारी ज़मीन ऐसे ही समुद्र में पानी में गर्क होती है। तो क्या आपका ख्याल क्या है कि शाहबंदर का मुस्तकबिल क्या होगा? इंशाअल्लाह हुकूमत का इसमें नज़रअंदाज नहीं करे तो शाहबंदर अच्छा होगा। अच्छी बात है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दिलचस्प बातें बताई। मेहरबानी से, तुम्हारी बहुत मेहरबानी जो हमारे पर यहाँ से आए तकलीफ उठा के, हम तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। हम भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ वडेरा गुल मोहम्मद कि तुम्हारे होने से दरिया के इस आखिरी सिरे पर कोई बात करने वाला तो मिला। यहाँ जहाँ सिंध का दरिया और पाकिस्तान की सरजमीन ख़त्म हो जाती है, यहाँ ये लोग कैसी कठिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसका चश्मदीद गवाह या मैं हूँ या ये हवा। फ़र्क यह है कि मैं अपनी बात कहूँगा और हवा चुप रहेगी। लास्ट पार्ट। दरियाए सिंध के किनारे किनारे सफ़र करता हुआ लद्दाख से चलकर बल्तिस्तान और कोहिस्तान से गुज़रकर हज़ारा की पहाड़ियों और पंजाब के मैदानों से होता हुआ मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ ये अजीम दरिया अजीमुशान बहरे अरब में गिरता है। पानी कैसे इश्तियाक से बढ़ता हुआ पानी में मिल जाता है। ये सूबा सिंध में ठट्टा का इलाका है और ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ दरिया ने फैलकर ऐसे मैदान तराशे हैं जैसे कोई कुशादा हथेली हो जिसकी लकीरें आने वाले वक्त का हाल साफ बताती हों, बस कोई उन्हें पढ़ ले और समझ ले। ये तो एक छोटा सा गांव है जहाँ दोनों वक्त मिल रहे हैं। सूरज की आखिरी किरण भी मध्यम हो गई है और कुछ देर बाद मगरिब की अजान होने वाली है। इस वक्त मुझे वहाँ 1500 मील दूर 12,000 फुट की बुलंदी पर लद्दाख में बौद्धों की वो खानकाह याद आ रही है जहाँ मैं सूरज की पहली किरण के साथ पहुँचा था तो कमसिन बच्चे और बौद्ध राहिब सुबह की इबादत में मसरूफ़ थे। लद्दाख कोई इलाका नहीं, एक अजूबा है। बिल्कुल खुश्क, नंगे पहाड़ और रेत ही रेत और दरमियान चमकता हुआ नुकरई दरियाए सिंध जिसे वहाँ के लोग सिंघे कहते हैं यानी शेर। उनका ख्याल है कि तिब्बत में ये दरिया शेर के मुंह से निकलता है। इसी शेर दरिया के किनारे उस सुबह 9 उम्र लड़कियां वज़न ढोने में मसरूफ़ थीं। वो काम करती जाती थीं, गाती जाती थीं। जितनी मसरूफ़ थीं उतनी ही मसरूर, दुनिया के दुखों से उतनी ही बेनियाज। मैंने अपना ये सफ़र एक छोटे से गांव उपशी से शुरू किया था। गैर मुल्कियों को हिंदुस्तानी फ़ौज उससे आगे नहीं जाने देती। वहाँ उपशी में छोटे से दरिया के किनारे मैंने भेड़ें चराने वालों का नगमा सुना था। एक किनारे पर चरवाहा कोई गीत गा रहा था, दूसरे किनारे पर फौजी टैंक जदीद गोले दागने की मशक कर रहे थे। वो आवाज़ें आज भी मेरे कानों में महफूज हैं। अफसर वाचन सौ से छोटिया मंजूर मोहम्मद
अक्सर वाचन से छोटिया मंजूर मांबास हिमालय के पिछवाड़े कराकरम से इधर लद्दाख की वादी में कितने बहुत सारे मंजर मैंने देखे थे, कितनी बहुत सारी आवाज़ें मैंने सुनी थीं, वो सब याद आती हैं। किस्सा गोई का चलन दूसरे इलाकों में अब ख़त्म हुआ, मगर वहाँ पहाड़ों की उस तरफ आज भी दास्तान गो बैठकर किस्से कहते हैं और सुनने वाले अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते जाते हैं। Kasi ju tayo da tsolo ju yot pasana kirena taling kar sirgo yana shalcham rugmo tene pagma atikan tabanda hori gelpo matem daki gelpo genaxi sir gelpo tena tsolo mane gelpo mangbo seti yuti multi tanse mane sham se duk sene tsolo ju लद्दाख के सदर मकाम लेह से जब मैं चला था तो वहाँ कितना अमन था और कितना सुकून था, न फसाद, न खुरेजी, न कत्लो गारत गरी और न जराइम। मुझे वहाँ से लौटे चंद हफ्ते गुजरे थे कि खबर मिली कि ये लानत वहाँ भी पहुँच गई है और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ये खबर सुनी तो मुझे लेह का वो नौजवान बहुत याद आया जो उस रोज़ बंसी बजा रहा था, चैन की बंसी। मैं लद्दाख के छोटे से शहर खिलसे तक पहुंचा। उससे आगे फौज थी, उससे आगे जाने की इजाज़त ना थी। आगे का वो ज़रा सा फासला मैंने लंबे रास्ते से 2 दिन में तय किया और स्कल्दू पहुंचा। तंग वादियों में शोर मचाता, सर पटकता दरियाए सिंध स्कल्दू में आकर यूं फैल गया जैसे थक कर गर्म धूप में लेट रहा हो। बल्तिस्तान का ये इलाका अब अपना चोला बदल रहा था। हवाई जहाज़ उतरने लगे थे, शाहराए कराकरम खुल गई थी और नई तहजीब और नया इल्म पूरी आन बान से आ पहुँचे थे। मुझे याद है कि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे, मगर हर महीने फ़ीस देने के लिए उनके पास 1 रुपया नहीं था और एक नौउम्र टीचर अपनी जेब से उन बच्चों की फ़ीस भरा करती थी। स्कर्दू, चिलास और बिशाम का ये बल्तिस्तान और कोहिस्तान का इलाका अब जदीद और कदीम के दरमियान इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि किधर जाए और किधर ना जाए। और उसके बाद पंजाब है, जाना पहचाना, देखा भाला और मानूस। मैं रेलकार में बैठकर कालाबाग जा रहा था और राह में कोई फ़कीर करबला की दास्तान कह रहा था। साडे जमने वाले चोले इजर भाइयां दी तंग कीते साडे वहे दिन जिगर चरींदे अजो कितनी रात खुदा दी मामा साकु जुल्म दे ख्वाब नसीब कई वेले कालाबाग एक आज़ाद मुल्क का आज़ाद खित्ता, मगर उस रोज़ वहाँ लोग आज़ादी आज़ादी का नारा लगा रहे थे। उनको शिकायत थी कि जागीरदारी के पंजे अब तक उनकी रगे जा में पेवस्त हैं और कोई उन्हें जुल्म से निजात दिलाने के लिए तैयार नहीं। मुझे याद है उस रोज़ वहाँ मुजाहरा था, जुलूस था, नारे थे और मुतालबे थे, वही निजात और आज़ादी के। कालाबाग से मैं दरियाए सिंध के करीब दाऊद खेल गया था। ये कदीम और पसमानदा इलाका किसी तरह सनती इलाका बन गया था और सनती तरक्की ने आकर वहाँ की तहजीब में, वहाँ के तमद्दुन में अजीब रंग घोल दिए थे। किसी मस्जिद के लाउड स्पीकर पर कोई नौजवान, कोई खुशगुलू नौजवान नगमा सरा था। होश रखवाला सावे रोजे वाला छल्ला फुल करिए ढोला मेरा जीवे मुझा न थीवे होश रखवाला काली कमली वाला। और अब दरियाए सिंध के किनारे मियांवाली का इलाका था, मसाइल में दबा हुआ, कुचला हुआ इलाका। यहाँ भी तहजीब की शक्ल बदल रही थी, यहाँ ज़बान और बोली बदल रही थी। लद्दाखी, बल्ती और हिंदकों के बाद वो मिठास में डूबी हुई सराइकी आ गई थी जो कानों में रस घोले और दिलों में यूं उतरे कि गहराइयों को छू ले। इसी मुशायरे में
कोई सराय की नज्म पढ़ी जा रही थी। तायों बुलबुल चीकाते कुर लाया शायद कोई चंगा मौसम आया। मादी गुंगी लोली तू शक पौंदा बाला दा प्यू खाली हथ घर आया शायद कोई चंगा। मियाँ वाली से चलकर मैं दरियाए सिंध के किनारे किनारे डेरा इस्माइल खान गया था। अब वहाँ दरिया पर पुल बन गया था और 18-18, 20-20 घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय होने लगा था। बस इसी रफ्तार से ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही थीं। नई कदरों का सैलाब पुरानी कदरों को बहाए लिए जा रहा था। डेरा इस्माइल खान से दरिया के किनारे किनारे मैं डेरा गाजी खान पहुंचा था, जहां पुरानी नस्लें अभी तक बड़ी बड़ी चारपाइयों पर बैठी बातों में मसरूफ़ थीं और नया ज़माना कहीं से कहीं जा पहुंचा था। उस रोज़ वहाँ बलोचों का इज्तिमा था और रात के सन्नाटे में बलोच मौसीकार और गुलकार किसी शुजात और दिलेरी की दास्तान के नगमे छेड़ रहे थे। वहीं डेरा गाजी खान की फ़ज़ाओं में उस शाम ताने गूंजी थीं और पहाड़ों से उतर कर आने वाले एक गुलकार ने साज़ों के दरमियान कैसी सदा बुलंद की थी, मुझे वो सब याद है आज भी। दरियाए सिंध के किनारे सफ़र करता हुआ मैं सक्खर पहुंचा था। वहाँ के लोगों के दुख सुख मैंने करीब से देखे थे, उनके मसले ध्यान से सुने थे, उनकी परेशानियों का हाल जाना था। मगर ज़िंदगी का कारोबार जारी था। कहीं शादियाने बज रहे थे। मैं समझा किसी जवान का ब्याह है। वो 2 कमसिन लड़कों की खतना की रस्म थी और सारा इलाका महव रक़्स था। सक्खर से इस अजीम दरिया के किनारे किनारे मैं लाड़काना और मोहनजोदड़ो गया था। मैंने जिंदा शहर देखे और मुर्दा बस्तियां देखीं, कहीं वलवला देखा और कहीं सन्नाटा सुना। दरिया इन सब से बेनियाज बढ़ता बढ़ता हजरत शहबाज कलंदर की कदमबोसी के लिए सहवन जा पहुंचा था। और सहवन शरीफ की ऊंची गलियों से गुजरकर मैं हैदराबाद की रेशम गली में जा पहुंचा। कैसा मोहब्बतों का शहर था, कैसी नफरतों ने उसमें घर कर लिया। एक कशीदगी थी, एक खींचातानी थी, खौफ था, अंदेशे थे और मिजाज में और एहसासात में एक अजीब गर्मा गर्मी आ गई थी। हमारी बात तो माने, मेरी बात सुनो, मेरी बात मगर फिर वही बात कि जिंदगी का कारोबार कभी बंद नहीं हुआ। हैदराबाद के बाजारों में रौनक थी, चहल पहल थी, सारे बाजार ग्राहकों और खरीदारों से भरे हुए थे
عورتیں اپنی کلائیوں کو چوڑیوں سے سجا رہی تھیں اور ہتھیلیوں کو مہندی سے رنگ رہی تھیں۔ شادی کی مہندی نہیں، ملاقات کی مہندی نہیں، محبت کی مہندی نہیں، دلہن کی مہندی، عید کی مہندی، عید کی مہندی، عید کی مہندی، دوستا عید کی مہندی، بقرعید کی مہندی، پہلی ملاقات کی۔ اور پھر میں سجاول اور ٹھٹا سے ہوتا ہوا یہاں اس علاقے میں آ گیا ہوں جو دریائے سندھ کا دہانہ ہے۔ یہاں امن ہے، سکون ہے، محبت ہے اور رواداری ہے۔ ابھی ذرا دیر پہلے ایک گاؤں میں سندھی موسیقار کتنے پیار سے گا رہے تھے۔ اور اب اپنے سفر کے خاتمے پر تھک گیا ہوں، سفر کرتے کرتے نہیں، یہ سوچتے سوچتے کہ اگلا سفر کن سرزمینوں میں کروں، اب کے کن علاقوں کو دیکھوں، کن لوگوں سے ملوں اور ان کے دکھ سنوں اور انہیں سکھ دینے کی کوشش کروں۔ دور دور تک پھیلے ہوئے دریا، میدان، ریگستان، پہاڑ اور سمندر سب مجھے بلا رہے ہیں، مگر مجھے دریاؤں، میدانوں، ریگستانوں، پہاڑوں اور ساحلوں سے نہیں، ان میں بسنے والوں سے دلچسپی ہے۔ خدا نے چاہا تو پھر اپنا تھیلا کاندھے پر ڈالوں گا اور پھر کسی طرف نکل کھڑا ہوں گا، مگر اب وقت آ گیا ہے خاموشی اختیار کرنے کا۔ سندھ کے ان نشیبوں میں چھوٹے سے اس گاؤں مور چھڑائی کی چھوٹی سی مسجد سے مغرب کی اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ رضا علی عابدی کو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ حي